Religion will be a living force. Out of bewildering yogism must come concrete moral forms. Out of all these various mythologies must emerge clear, modern, scientific psychology. And all this should be put in a form that even a child may grasp it. Thus, that is my life's work. On another occasion, he said to the Westerners, I will give them hard, dry reason, soaked in the sweetest syrup of love, made spicy with work, and cooked in the kitchen of yoga, so that even a baby can digest it. And he did it. To make religion simple, the pre-cooked food which he gave us. Everything is ready, so simple, only you have to eat it. 100,000 tons of big talk, as Swami Vivekananda said, have absolutely no meaning. 1 ounce of practice is infinitely superior. We've been talking and talking so much, and as I'm doing now, unfortunately, we have seminars and seminars all the time, and we talk big and we feel very happy that we have understood. And at the end of it, we go away with the feeling we have understood nothing. And the feeling that you have understood nothing is the supreme feeling which gives you the great hunger to know more and more. And the inexhaustibility of God. Swami Shivanandaji was once asked by one of his disciples, have you realized God? He said, yes and no. What does it mean? Then he smiled and said, have you seen the Ganges? Has the Ganges reached the ocean? It has reached the ocean, you can see it in Ganga Sagar, but still continues to flow towards the ocean. There is no such thing as having known God, because the inexhaustibility and the supreme majesty of God will prevent you from knowing Him completely. All that you can do is, what little you know of Him will satisfy your thirst, and the cup which has satisfied your thirst, you pass on to others. So to live a life of divinity in which humanity and divinity get dovetailed and get interpenetrated with each other, and you live a life of unselfishness, purity and compassion, and live a life in which your whole life becomes religion, is the regeneration which Swami Vivekananda taught. Thank you. I now reverentially request Most Revered Swami Harshanji Maharaj to deliver the presidential address. ವಿಷಯ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ, ಅದರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾರ್ಗ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗೆ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಹಿಂದೆ ಅಶಾಶ್ವತವಾದ ಅನಿತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಗತ್ತಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಶಾಶ್ವತ ಸತ್ಯವೇ ಆತ್ಮದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದತ್ವದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಆತ್ಮವಸ್ತು, ಆ ಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಉಪದೇಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಅವರ ಕಟ್ಟೆಕಡೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮಾವಿನ ಬೀಜವನ್ನು ಓಟಿಯನ್ನು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮುಚ್ತೇವೆ, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ನೀರು ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಗಾಳಿ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಬೀಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಬೀಜ ಮಣ್ಣಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಗೊಬ್ಬರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ನೀರಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಾವಿನ ಮರವಾಗಿಯೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ, ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ, ನೀರಿನಿಂದ, ಬೆಳಕಿನಿಂದ ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯೋಣ. ಈ ಒಂದು ಮಹಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮನ್ವಯ ತತ್ವವನ್ನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಉದ್ಧಾರವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯುವಜನರು ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದಿನ ಯುವಜನರು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಸಮಾಜ ಉಳಿದ್ರೆ, ಭಾರತ ದೇಶ ಉಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಉಳಿತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಾವು ನಾಶವಾಗ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದೇಶಭಕ್ತರು ನಾವು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. Request Revered Swami Nikhileshwaranji Maharaj to deliver on the topic Internal Harmony of Sanatana Dharma as envisioned by Swami Vivekananda. Revered Swamiji. He gives a beautiful example. When we were children, we used to hear a story that there was a giant whose soul was in a bird. If anything happened to the bird, the giant also got injured. And when the bird dies, the giant dies. The Rakshasa dies. So Swami Vivekananda says every nation has got one prana center, one life center. If you kill that life center, the nation will be killed. India still exists because the soul of India is spirituality, which has not yet died down. In spite of so many invasions from so many countries, in spite of so many types of invasions, India still lives. Roman civilization is gone, Persian is gone, but India still exists because of that core, that soul still lives. The Rakshasa will not die till that bird is alive, and that bird is spirituality existing in various sects of Hinduism. And so he says, because we have got that special characteristic, do not imitate others. We have got a very beautiful, strong spiritual culture. That is what we have to see. We did not import. Of course, he said, we should be open. What we want is Western science coupled with Vedanta for our nation. But we should not blindly imitate. Basically, the whole world is now waiting for this spiritual culture of India to go. And that is the goal that Swami Vivekananda has placed before us. Unity of all faiths. Why? Why should you have unity? Because united we stand and divided we fall. And that is why at this juncture particularly, when the whole world is waiting for that spiritual culture to come up, it is at this juncture that this message of Swami Vivekananda of bringing the internal harmony of Sanatana Dharma, so that the Sanatana Dharma becomes strong, so that unitedly we can re-establish that spiritual culture, not only in India, but the whole world. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಐಕ್ಯತೆಗೆ ಕರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕುರಿತು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತುಕೊಂಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ? ಯಾರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವದ ಸೌರಭ ಇರ್ತದೆ, ಯಾರ ಸಾಮೀಪ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯತೆಯ ಅನುಭವ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ, ಅಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರು ನೂರಾರು ಜನ ಇಲ್ಲಿ. ಅವರನ್ನು ನೋಡೋದು, ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದು ಸಾಕು ಜೀವನವನ್ನು ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಮುಕ್ತಿದಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಯವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಎಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾವ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳಿಸ್ತದೆ, ಯಾವ ಚಿಂತನೆ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸ್ತದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ
ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬೆಳಕನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹರುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಅದ್ಭುತ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾಡಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ. ಬದುಕನ್ನು ಶೃಂಗರಿಸಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ. ಬದುಕನ್ನು ದಿವ್ಯವಾಗಿಸಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವಿನೈಸ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಅದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿ. ನೋಡಬೇಕು, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕ ದಿವ್ಯವಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ 2-3 ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇದ್ದು ದರ್ಶನ. ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಜಗತ್ತನ್ನು. ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ನೋಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಕುಚಿತತೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅನಂತತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ, ಆ ರೀತಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಅಂಥ ಜಗತ್ತ ಇದು. ಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಲ್ಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಿದು ಜಗತ್ತ? ಇದು ಜಡ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಚೇತನವೂ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸತ್ಯದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ರೂಪ. ಇದು ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಇದು ಸತ್ಯದ ಒಂದೊಂದು ರೂಪ. ಇದು ಎಂಥ ದರ್ಶನ ನೋಡಬೇಕು. ಉದಿಸುವ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನೊಳಗೆ, ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯೊಳಗೆ, ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯೊಳಗೆ, ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿ ನಿಂತ ನಿಸರ್ಗದ ಮಧ್ಯ ಭಗವಂತನನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಸುಂದರ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಇದು. ಇದೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿತು. ಜಗತ್ತ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ದೇವನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ, ದೇವನ ಒಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ರೂಪ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವೈನ್. 1-2 ತರಂಗಗಳು. ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತೆರೆ ಎದ್ದಿತು, ಅದೇ ದಿವಸ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ತೆರೆ ಎದ್ದಿತು ಅದರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ. ಸಣ್ಣ ತೆರೆ ತನ್ನ ಆಕಾರ ನೋಡಿಕೊಂಡಿತು, ದೊಡ್ಡ ತೆರೆಯತ್ತ ನೋಡ್ತು. ದೊಡ್ಡ ತೆರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು, ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. ಸಣ್ಣ ತೆರೆ ನೋಡ್ತು, ತಾನು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕವ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದಕ್ಕದರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ ಬಂತು. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣವ, ಇವರಷ್ಟು ನಾನು ದೊಡ್ಡವನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆವಾಗ ಕಣ್ಣೀರ ಸುರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಗರ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತು, ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣೀರ ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಅದು ಹೇಳ್ತು, ನಾನು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕವ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಈತ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದಾನ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಗರ ಹೇಳ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡು, ಅವನ ಒಳಗೆ ಏನದ, ನಿನ್ನ ಒಳಗೇನದ ನೋಡೊಂದಿಷ್ಟು. ನನ್ನ ಒಳಗೆ ನೀರದ ಅಂತೂ, ಅವನಲ್ಲೇನದ ಅಲ್ಲಿಯೂ ನೀರದ ಅಂತೂ. ಇಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. That difference is only on the surface. Inside there is a unity. ಎಲ್ಲದ ಹೇಳು. ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಆ ತೆರೆ ನಕ್ತ್. ಸಣ್ಣತನ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡತನ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಣ್ಣತನದ ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡತನದ ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗಿತ್ತು. ಒಳಗೆ ಹೊಕ್ಕ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಭೇದ ಆದ ಹೇಳಿ? ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಲೆ, ಯಾವುದು ಕೆಳಗೆ, ಯಾವುದು ಒಳಗೆ, ಯಾವುದು ಹೊರಗೆ, ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದಂಥ ವಿಸ್ತಾರ. ಇದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ಮಯ ರೂಪ. ಒಂದು ಅನಂತವಾದ ಸತ್ಯ, ಅದು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಬೇಕಂತ ಹೂವಿನ ರೂಪ ತಾಳತು, ಸೌಂದರ್ಯದ ರೂಪ ತಾಳತು. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಲಿ ಅಂತ ಶಾಂತಿಯ ರೂಪ ತಾಳತು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋದೇ ನನ್ನ ಪರಮ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ. ಇವು 3 ತತ್ವಗಳು: ದರ್ಶನ, 2ನೇದ್ದು ಪ್ರೇಮ, ಆ ಬಳಿಕ 3ನೇದ್ದು ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಈ ಜಗತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೈ ಇರೋ ತನಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.
ಹೂಗಳನ್ನು ಅರಳಿಸಬೇಕೇ ವಿನಃ ಹೂಗಳನ್ನು ಹಿಚ್ಚಕಬಾರ್ದು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮತ್ತು ಸಂತರ ಉಪದೇಶಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅಮೇರಿಕದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು 30 ಜನ ಸರ್ವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಂತೆ. ಏನಿದು ದೇಶ? ಬಡ ದೇಶ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಬಡತನ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ರೋಗಗಳು. ಅಷ್ಟು ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಜನ ಅರೆ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ದಿಂಬಿಗೆ ತಲೆ ಇಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೀತಾರಲ್ಲ. ಅದು ಏನು ರಹಸ್ಯ ಈ ಜನಗಳದ್ದು? ಬಡತನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಗನಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದ ತನಕ ಹೋದ್ರಂತೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಅವರಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಗೊತ್ತಾದದ್ದು ಒಂದೇ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಅಲ್ಲ, ಹಣದ ಸಂಪತ್ತಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸತ್ಸಂಗದ ಸಂಪತ್ತಿದೆ. ಎಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವಡು ಅಂದಿರಿಕಿ ವಂದನಂ. ಸಂತರು ಮಹಾತ್ಮರುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಸಂತರ ಕೆಲಸ ಒಂದೇ, ಸಂತರು ಮಹಾತ್ಮರನ್ನುವಂಥವರ ಕೆಲಸ ಒಂದೇ. ಗತಿಯೇನು ಎನಗೆನುತ ಕೇಳುವವರೇ ಎಲ್ಲರೂ, ಹಿತವೆಂದು ಜಗಕ್ಕೆಂದು ಕೇಳುವವರು ಯಾರೋ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯರು. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಬಯಸೋದು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಲಿಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಹಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಮನೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಇದು ತಾನೇ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡುವ ರೀತಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗುವ ರೀತಿ. ಆದರೆ ಸಂತರು ಮಹಾತ್ಮರು ಅಲ್ಲ. ಹೊರ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವರು ಬದುಕಿದ ರೀತಿ ಹಿತವೆಂತು ಜನಕ್ಕೆಂದು ಕೇಳಿದವರು. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಬದುಕಿದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನು ಹುಡುಕಿದವರು. ಆದರೆ ಸಂತರು